प्रिय छात्रों, परसों हम दूसरा पाठ खोया हुआ आदमी इस पाठ के बारे में कुछ पढ़ाई किया गया है। आज हम उस पाठ का आगे का हिस्सा या भाग के बारे में पढ़ाई करेंगे। खोया हुआ आदमी का स्वर इतना मधुर था, वह उसका गाने सुनने के लिए बच्चे बहुत खुश होते थे और वह कुछ पुराने गाना भी सुनता था। उनका गाना सुनते ही गांव के गाय भैंसे मंत्रमुग्ध होकर ज़्यादा दूध देने लगे। जब खोया हुआ आदमी गांव में आया तब से गांव में फूल खिलने लगे, तितलियां ज़्यादा मोहक लगने लगे और जुगनू की रोशनी भी बढ़ने लगी और गांव के सभी बच्चे उनका गीत सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि वह बच्चों को उनका पास आकर्षित कर रहा था। और सबसे पहले खोया हुआ आदमी को कुत्ते जोर जोर से भौंकते थे। अब कुत्तों ने उनके संग रहने लगे और उन्हें गाढ़ा आनंद दे रहे हो, शब्द देने लगे। और उन्हीं दिनों गांव की एक वृद्धा को सपना आया कि खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था। वह बचपन में खो चुका था। एक गरीब स्त्री थी, वह घास काटकर, उपले थापकर और पौधे पेड़ों की लकड़ियां इकट्ठा कर वह अपनी जीवन जगाती थी। वह वृद्धा ने खोया हुआ आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। खोया हुए आदमी ने खुशी से उस वृद्धा को माँ मानने लगा और उसकी सेवा करने लगा। वह खोया हुआ आदमी अपनी माँ की इतना सेवा की, वृद्धा को लाकर उसका जीवन धन्य हो गया। धीरे धीरे गांव वालों को खोया हुआ आदमी का गुणों के बारे में पता चलने लगा। वह पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता, लगता था जैसे वह पशु पक्षियों की भाषा जानते हो। आंधी, तूफान, चक्रवात या ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को वो पहले ही आगाह कर देता। उसकी भविष्यवाणी के कारण गांव वाले उस मुसीबत से बच सके। एक बार गांव में सूखे स्थिति की उत्पन्न हो गई। उस समय वो खोया हुआ आदमी आकाश की ओर देखा और किसी भाषा में किस देवता की प्रार्थना की। कुछ ही क्षणों में उस गांव में मूसलाधार बारिश पड़ने लगा। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्ति हो गई। बच्चे बड़े सभी उस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। अब उसका आगे का हिस्सा देखेंगे। पेज क्रमांक 4, पुस्तक निकालो, देखो, पुस्तक के नोट रहेंगे। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। गांव के किनारे ಊರ ಬದಿಗೆ ಅಥವಾ ಊರ ದಂಡೆಗೆ ಏನಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಲಿತರ ಮನೆಗಳಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮನೆಗಳಿದ್ದು। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। गांव के कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। गांव में ऊंच नीच का भेद था। उस समय ऊंच जाति के लोग दलित और मुसलमानों से दूर रहते थे। ಊರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತರಿಂದ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ दूर ಇರ್ತಿದ್ರು। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। खोया हुआ आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಭೇದ ಭಾವ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಲಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸದ। वह दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता। ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಿನಾಲು ಆ ದಲಿತರಿಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ।
उनके कर्तव्य समझा था। सहाय ಮಾಡೋದು मदद करना वो हमारा कर्तव्य है यह समझता था। हम सहाय ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ कर्तव्य ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ। उन्हें उनके अधिकारों के बारे में पता था। उनके अधिकारों के बारे में पता था। ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। देखते ही देखते गांव की लोग उनके अधिकारों की या हक की मांग करने लगे। ನೋಡೋರು ದಲಿತರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿಟ್ಟರು, ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। ಆ ಕಡೆ ಊರೊಳಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು। असर ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲಾಗುವಂಥ ಶೋಷಣೆ ಏನಾಯಿತು, ಬಂದ್ ಆಯಿತು। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರದ ಭಾವನೆ निर्माण आಯಿತು, बंधुत्व भाव निर्माण आಯಿತು। गांव के सभी जाति धर्म के लोग हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। आगे क्या हुआ, गांव में जाति पाति का भेद खत्म हो गया और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर क्या करने लगे, ईद होली दिवाली सब त्योहार सब मिलकर क्या करने लगे, मनाने लगे। ಅದಕ್ಕೆ ಊರೊಳಗಿರುವಂಥ ಜಾತಿ ಭೇದ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು। ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಂದುಗೂಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹಬ್ಬ ಹಿಂದೂಗಳ ಹಬ್ಬಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು। इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातीयवाद को दूर करने में खोए हुए आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾತೀಯವಾದವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಈ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಕೊಯ್ಯಾವ ಆದ್ಮಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು महत्वपूर्ण। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते हैं। ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಊರೊಳಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಗಳ ತಂಟೆಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದವು। ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೋ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು। ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು। हाँ ನೋಡ್ರಿ, गांव के किनारे कुछ दलित और मुस्लिम के घर थे। ಅದಕ್ಕೆ ಊರ ಬದಿಗೆ ಅಥವಾ ಊರ ದಂಡಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮತ್ತು ದಲಿತರ ಮನೆಗಳಿದ್ದು। गांव के कुछ लोग उनसे अलग रहते थे। ಅದಕ್ಕೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಉಚ್ಚ ಜಾತಿಯ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ दूर ಇರ್ತಿದ್ರು। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों के साथ मित्रता कर दी। ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ खोया हुआ आदमी दलिತರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ। वह दैनिक कामों में उनसे मदद करने लगा। वह अपना कर्तव्य समझाता था। ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದಿನನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಶುರು ಮಾಡಿದ, ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋ ಶುರು ಮಾಡಿದ। ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋದು ತನ್ನ कर्तव्य ತಿಳಿದುಕೊಂಡ। ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताया। वह उन्हें अपने अधिकारों के बारे में बताता था। ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ दलितರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ। देखते ही देखते गांव के दलित लोग इकट्ठे होकर अपने हक की मांग की। ಮುಂದೆ ನೋಡೋದ್ರಾಗ ಏನಾದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟರು। आगे दलितों पर होने वाला शोषण भी बंद हो गया। ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಶೋಷಣೆ ಏನಾಯಿತು, ಬಂದಾಯಿತು। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा। ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋದರತೆ ಭಾವನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು। ಅದೇ ರೀತಿ गांव के सभी जाति पाति धर्म के लोग और हिंदू मुसलमान सभी मिलजुल कर क्या करने लगे, ईद होली दिवाली ये त्योहार मनाने लगे। ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಒಂದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋಕೆ शुरू ಮಾಡಿದ್ರು। गांव के इस तरह गांव में सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोया हुआ आदमी का भूमिका महत्वपूर्ण है। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಜಾತಿ ಭೇದವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದರೊಳಗೆ ಈ खोया हुआ आदमी ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು महत्वपूर्ण है। आगे सभी प्रकार के झगड़ा टंटे समाप्त हो गई। ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಊರಾಗಿರುವಂತೆಲ್ಲ ಜಗಳ ತಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿದು। यदि कोई विवाद होता भी तो
बैठकर भी आपस में निपटा लेती है ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಆವಶ್ಯಕ ವಾದ ವಿವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಶ್ಯಕ ಅವರೇ ಕೂತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ उसके आने से गांव में एक और बदलाव आया उसके आने से किसके आने से खोया हुआ आदमी के आने से गांव में एक बदलाव हुआ आ कಳೆದುಕೊಂಡ मनुष्य ಊರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी मतलब ಊರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ಥಿತಿ दशा अंद्रेनु स्थिति आ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया नोड़ खोया हुआ आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ खोया हुआ आदमी ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಡೋದನ್ನ ಕಲಿಸದ गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की जातियों के खिलाफ एकजुट हो गई थी गांव की स्त्रियां ಅದಕ್ಕೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ पुरुषों की जातियों के खिलाफ एकजुट हो गई ಅದಕ್ಕೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನೋಡೋದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಶೋಷಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಖಿಲಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿರುದ್ಧ एकजुट हो गई ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದರು खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆದ್ಮಿ ಅಥವಾ खोया हुआ आदमी ಅವ ತಿಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು धीरे धीरे स्त्रियों के विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गए ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಾಗುವಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು उन्हें भी सम्मान मिलने लगा ಅವರಿಗೂ ಸಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगे ಅವರು ಸಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು तो खोया हुआ आदमी गांव में आने पर और एक बदलाव हुआ सबसे पहले गांव में स्त्रियों की स्थिति या दशा ठीक नहीं थी उस समय खोया हुआ आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के अधिकारों को लड़ने के लिए सिखाया उस समय गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की जातियों के खिलाफ एकजुट हो गए और खोए हुए आदमी के समझाने का उस पर असर हुआ धीरे धीरे स्त्रियों पर होने वाली अन्याय या अत्याचार समाप्त हो गया उन्हें भी समाज में सम्मान मिलने लगा और वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगे ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ खोया हुआ आदमी ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಊರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಮೊದಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರೊಳಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಠಿಣ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ खोया हुआ आदमी ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆಗ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಂದಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ವಿರುದ್ಧ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ खोया हुआ आदमी ಕಲಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಪರಿಣಾಮ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಮುಂದೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಹಿತ ಏನಾಯಿತು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಹಿತ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗಲ ಶುರು ಆಯಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸಹಿತ ಮಾಡೋದು महत्व ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು अब एक प्यारा देखो ಇನ್ನೊಂದು प्यारा ನೋಡ್ರಿ इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी ಅದಕ್ಕೆ ಕರೀಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೀಪ ಕಸ್ಬೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ कस्बे ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ करीब ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ समीप पास हाँ इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी मतलब सबसे पहले यातायात की कोई सुविधा नहीं थी ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಧನಗಳ अनुकूल इद्दिद्दिल्ल सबसे पहले हम कस्बे को आने जाने के लिए पैदल से चलना पड़ता था इसलिए इस गांव से करीबी कस्बे दूरी 3 दिन की थी ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಊರಿನಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ದಿನಗಳ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳ ಸೌಕರ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತವ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ನಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಸ್ ಗಾಂವ್ ಸೆ ಕರೀಬಿ ಕಸ್ಬೆ ಕಿ ದೂರಿ 3 ದಿನ ಕಿ ಥಿ ಈ ಊರಿನಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 3 ದಿನ ಅಂತ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಏನೋ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ದಿನ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ गांव में खेती की जमीन तो थी पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलता ಅದಕ್ಕೆ ಊರೊಳಗೆ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂಥ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬೀಜಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಖಾದ್ನ ಗೊಬ್ಬರ
खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल दें। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया, ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, तुम्हारे गांव में एक अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल लो। ನೀವೇ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜನ ಅಂಗಡಿ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ प्रेरणा ಕೊಡ್ತಾನೆ। वह खूब लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ, ಅವನು ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೊರಗಡೆ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ದುಡಿತಿದ್ದ, ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದ। ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊರದೊಳಗೆ ಬೇಲಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ। वह खूब गाँव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। ಇನ್ನು ಹೊಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೊಲ ಶುರು ಮಾಡ್ದ। ಆಗ ಹೊಲ ಇದ್ದವರು ನಾವು ಯಾಕೆ ದುಡಿಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಶುರು ಆಯಿತು। ಆಗ ಊರಾಗ ಸಹಿತ ಏನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ पंद्रह जुड़े शुरू मारो, कैसा शुरू मारो। उसकी मदद गाँव वालों के लिए खुशहाली ले आई। उसकी मदद गाँव वालों के लिए खुशहाली ले आई। ಅವನ ಒಂದು ಸಹಾಯ ತಂದು ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂತು। गाँव का तालाब मछलियों से भर गया। गाँव का तालाब मछलियों से भर गया। ಅದಕ್ಕೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಕೆರೆ ಏನಂತ ಬಂದರೆ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತು। गाँव के पेड़ फलों से लद गए। ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ವಜ್ಜದು ಭಾರದು। खेतों में फसलें लहलाने लगी। ಹೊಲದೊಳಗೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳೇನು ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಯ್ದಲಾಕ ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಾಕ ಶುರು ಆದವು। मौसम अच्छा बना रहा, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯಿತು। गाँव वालों ने इन सबका श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। ಅದಕ್ಕೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಜನರು ಇದರ ಒಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ खोया हुआ आदमी ಕೊಡ್ತಾರೆ। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಲಾಕ ಶುರು ಆಯಿತು, ಅವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ ನಮ್ಮ ಊರು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ उत्पन्न बरकत अंद्रेनो उत्पत्ति अथवा ಏನಂತ ವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರದೇಶ, ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯ ಆದ। पड़ोस के अन्य गाँवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಆ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ खोया हुआ आदमी ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು। इस गाँव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। ಈ ಊರಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಅಂತರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ದಿವಸ ಆಗ್ತಿತ್ತು। ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಈ ಊರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಿತ್ತು। ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ಲಾಕ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವಾಹನಗಳು ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು। गाँव में खेती की जमीन तो थी पर अच्छा बीज नहीं मिलता और कभी खाद नहीं मिलती। ಅದಕ್ಕೆ ಊರೊಳಗೆ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂಥ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಏನಾದಿರಲಿಲ್ಲ, ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। खोए हुए आदमी ने गाँव वालों को प्रेरित किया कि गाँव वालों ने तुम्हें ही क्या करना चाहिए, अच्छे बीज और जैविक खाद का दुकान खोल लो। ಅದಕ್ಕೆ खोया हुआ आदमी ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟ, ನೀವೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ उत्तम बीज ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ರಿ, तेरी ಹೇಳ್ತಾನೆ। खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। ಅವ ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ದುಡಿದಿದ್ದವ। ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಲಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರೊಳಗೆ ಹೊಲ ಕಸ ತೆಗೆದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದ। गाँव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। ಅವನು ನೋಡಿ ಊರಾಗಿರೋವಂಥ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡಿಲಾಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು। उसकी मदद गाँव वालों के लिए खुशहाली ले आई। ಅವನ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಊರಿನವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂತು। गाँव का तालाब मछलियों से भर गया। ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಕೆರೆ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿತು। गाँव के पेड़ फलों से लद गए। ಊರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಜ್ಜರು ಭಾಳದು। खेतों में फसलें लहलाने लगी। ಹೊಲದೊಳಗೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಗಳು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಾಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು। मौसम अच्छा बना रहा, ಒಳ್ಳೆಯ ಋತುಮಾನ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹವಾಮಾನ ಇತ್ತು। गाँव वालों ने सबका श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ खोया हुआ आदमी ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ಲಾಕ ಶುರು ಆಯಿತು, ಈ खोया हुआ आदमी ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ನೋಡಿದ ಏನಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಏನಂತ ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದ। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में लोकप्रिय हो गया। ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ। पड़ोस के अन्य गाँव के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಆ ಊರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಊರಾಗಿನ ಜನರು ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ खोया हुआ आदमी ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡತ್ರು, ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡತ್ರು, ಹೊಗಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು। ಮುಂದೊಂದು ಮಾತನಾಡೋಣ। ಓಕೆ.